मैं डॉक्टर निर्मला रानी असिस्टेंट प्रोफैसर महाराणा प्रताप कॉलेज फॉर वूमेन मंडी डबवाली। मेरा अज का विशा निबंध रचना शब्द जुट ते सहायतक शब्दावली उपर संखेप चर्चा है। तो फस्ट निबंध रचना किसी दिते विषय उत्ते वार्तक विच कीती गई रचना नूं निबंध रचना कहा जाता है। विद्यार्थियों विच मौलिक ते रचनात्मक लिखन हुनर पैदा करन लई निबंध रचना एक महत्वपूर्ण साधन है। निबंध रचना लई दिते गए किसी भी विषय के अनेका पक्ष हो सकते हैं। निबंध लिखन की कला इस गल विच है कि निबंध अपने आप विच मुकम्मल रचना जापे। निबंध लिखन की कला बारे विचार करन लई निबंध का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये वर्गीकरण निबंध के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां ਅਤੇ निबंध लिखन के ढंग नूं आधार बना के किया जा सकता है। फस्ट जे असी गल करिए तो खेतर के आधार पर निबंधां का वर्गीकरण समाजिक खेतर के आधार पर निबंध सानूं मिलते हैं, राजनीति के आधार पर, विद्या के आधार पर, विज्ञान के आधार पर निबंध, ਸਾਹਿਤ, कला, सभ्याचार आदि खेत्रां नाल जिहड़े संबंधित सानूं निबंध मिलते हैं। नंबर 2 पेंडू या शहरी जीवन नाल संबंधित निबंध रचना मिलती है। तीसरा जे असी गल करिए स्थानक राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय समस्या बारे जिहड़े निबंध मिलते हैं तो ये खेतर के आधार पर जे असी निबंधां का वर्गीकरण करिए तो सानूं जिहड़े ये समाज राजनीति विद्या विज्ञान ਸਾਹਿਤ कला सभ्याचार खेत्रां नाल मिलते हैं निबंध। पेंडू शहरी जीवन नाल संबंधित निबंध मिलते हैं। स्थानक राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय समस्यावां नाल सानूं जिहड़े निबंध मिलते हैं। तो दूसरा जे असी गल करिए तो लिखन के ढंग अनुसार सानूं जिहड़ा निबंधां का वर्गीकरण मिलता है। वर्णात्मक निबंध, बिरतांतक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध ते कल्पनामयी निबंध। तो खेतर के आधार पर जिहड़ी असी गल कीती है निबंध की कि जिस तरह मनुखी जीवन जिहड़ा साडा है वो बहुपरती ते विशाल है। अध्ययन की सौख लई या अध्ययन नूं सौखा करन लई ਵੱਖ-ਵੱਖ खेतर मिथले जाते हैं। जदों असी किसी विषय ते लेख लिखते हाँ या निबंध लिखते हाँ तो उस वेले उस नाल संबंधित खेतर के वर्ग विच उस लेख नूं असी लैके आउंदे हाँ। पर इसका अर्थ ये नहीं हुंदा कि उस विषय का दूसरे खेतर नाल कोई लागा देगा नहीं है। जिस तरह उदाहरण के तौर पर असी देखिए तो मादा भरूण हत्या की समस्या का जिहड़ा निबंध है वो तो साडे परिवारक खेतर दे विच आउंदा है, पर इसका समाजिक पक्ष भी है। जदों ਸਾਹਿਤਕਾਰ इस गंभीर समस्या नूं अपनी रचनावां का विषय बनाउंदे है तो ये विषय ਸਾਹਿਤਕ खेतर नाल जुड़ जाता है। इस प्रकार समस्या जे सेहत विभाग नाल इहनूं जोड़ीए तो यह सेहत विभाग का बन जाता है। जे राजनीति खेतर की समस्या भी बन जाती है। विद्या के खेतर में इस समस्या के माड़े प्रभावों कारण विद्यार्थियों को जागरूक किया जाता है। तो इन्हां ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां नाल संबंध रखने के बावजूद ये विषय मुख्य तौर पर समाज खेतर का विषय है। मादा भरूण हत्या कहने का अर्थ है कि एक विषय कई खेत्रां नाल जुड़िया हो सकता है। तो जे असी गल करिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय की तो इस प्रकार राष्ट्रीय दिवसों बारे जिहड़े सानूं निबंध आज़ादी दिवस ते गणतंत्र दिवस राजनीति के खेतर च आउंदे है। अनपढ़ता बालग सिक्ख्या विद्यार्थी ते अनुशासन जिहड़े हैगे है। विज्ञान के लाभ हानियां विज्ञान के चमत्कार विज्ञान के खेतर च आउंदे है। खेती नाल संबंधित जिहड़े सानूं पिंडां दे जीवन ते विकास नाल संबंधित लेख है। सड़क ते चलण वाले नियम है जिहड़े वो शहरां नाल जुड़े हुए लेख है। तो इस तरह सानूं खेतर के आधार पर जिहड़े सानूं लेख या निबंध मिलते हैं। तो जे हुण असी लिखन के ढंग अनुसार लेखां की या निबंधां की गल करिए तो उस दे विच असी सब तो पहली गल करते हैं वर्णात्मक लेख।
ਇਹ ਉਹ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ ਵਸਤੂ, ਜੀਵਨ, ਸਥਾਨ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ। ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਰਤਾਂਤਕ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਦੀ ਤੁਕ, ਅਖੌਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ 'ਤੇ ਜੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਪਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੇਖ ਹੈ। ਕਲਪਨਾਮਈ ਲੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵਾਂ ਸੰਨ 2020 ਦਾ ਭਾਰਤ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਲੇਖ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿਬੰਧ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਬੰਧ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਬੰਧ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਹਿਰਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਿਸੇ। ਅਤੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਢੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ, ਅਖੌਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
दूसरा ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਲਗਭਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਸਾਹਿਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਐਸੇ, ਡਰਾਮਾ। ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ, ਨਿਬੰਧ, ਡਰਾਮਾ, ਨਾਟਕ। ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਵਾਦ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਮਾਨਵਵਾਦ, ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ। ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਂਟੈਸੀ ਕਲਪਨਾ, ਇਮੇਜਰੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ। ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਅਲੰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ PDF ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ, ਸਾਹਿਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ। ਅਬਜ਼ਰਡ ਹੁੰਦਾ ਅਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ। ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨਸ। ਐਂਥੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਂਥੋਲੋਜਿਸਟ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ। ਆਰਟਿਸਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰੋਤਾ ਭਵਨ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਥਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਡ ਗਾਥਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਬਲੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਬਿਬਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ। ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਬਲੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਮੁਕਤ ਕਾਵ। ਮੁਕਤ ਕਾਵ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ। ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਕਤ ਕਾਵ। ਬ੍ਰੀਵਿਟੀ। ਬ੍ਰੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪਤਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਰਾਊਚਰ। ਬਰਾਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਥਾਰਸਿਸ। ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਵਿਵੇਚਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਥਾਰਸਿਸ, ਭਾਵ ਵਿਵੇਚਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੌਰਸ। ਚੌਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ ਗੀਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ ਗੀਤ। ਕਲਾਈਮੈਕਸ। ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਖਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵੰਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵੰਦ। ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁੱਟ ਦੀ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੁੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭੇਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਕੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਹਰੇਕ ਔਕੜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਔਕੜ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਂਕੜ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗ ਹੈ ਔਂਕੜ। ਤਾਂ ਈੜੀ ਅਤੇ ਐੜੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭੇਦ। ਟਿੱਪੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਤ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾਤ। ਅਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਅੱਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤ, ਅਖੀਰ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਤ। ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਅੱਧਕ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭੇਦ। ਸੁੱਖ, ਉਸਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨਤ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜੁੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਸੇ ਅਤੇ ਛੱਛੇ ਨਾਲ, ਹਾਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਨਈਏ ਨਾਲ, ਜੱਜੇ ਅਤੇ ਝੱਜੇ ਨਾਲ, ਡੱਡੇ ਅਤੇ ਢੱਡੇ ਨਾਲ, ਦੱਦੇ ਅਤੇ ਧੱਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਬੇ ਅਤੇ ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁਟਕਲ ਅਰਥ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਭੇਦਾਂ ਦੀ PDF ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ PDF ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PDF ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੁਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਸੇਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 16 ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 40 ਸੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਸ, ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਬੈਂਤ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਲਾਸ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੱਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਥ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਰਥ ਸੱਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭੇਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਰਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭੇਦ। ਸਿਲ, ਸਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਸਿਲ 'ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲ, ਜਦੋਂ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਮੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੜਦਾ, ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਲੁਕੋ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਨਈਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਭੇਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗ, ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮ, ਉਸਨੂੰ ਜਰਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਗ, ਘੱਗੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਈਏ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਝ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜੇ ਅਤੇ ਝੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਭੇਦ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਝੱਜੇ ਨਾਲ ਬਾਜ, ਬਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਬਾਜ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਅਰਥ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।